Hello everyone, BSc Mathematics or another video le punorbar swagatam janaisu moi Dibojri hoike. So aji ei video to tomorrow logot duta problem discuss korim. Eta tare eta theorem hoy aru eta problem related to a subspace of a vector space aru logote coordinate system ki hoy linear algebra ei সম্পর্কে কিছু কথা আলোচনা কৰিম. So দুজন student request aji মই ৰক্ষা কৰিম আৰু সেই দুজন ষ্টুডেন্ট হৈছে নিতুমণি কলিতা আৰু বিশাল সাহা সো এই দুজন ষ্টুডেন্টে মোক দুটা কোৱেশ্চন পঠাইছিলে এটা কোৱেশ্চন হৈছে ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো হৈছে column space of a matrix is a subspace of Rm show কৰিব লাগে সো এটো এটা থিওৰাম হয় এই থিওৰামটো শো কৰাই দিম তোমালোকক ধুনিয়াকৈ বুজাই দিম এক্সপ্লেইন কৰি উইথ প্ৰপাৰ এক্সপ্লেনেশন that means easy explanation eta dim aru jar joriyate tomaloke etu easily porikhat ahile ei theorem to prove kori dekhabo pariba aru eta logote aru eta question dise this question is related to subspace so moi ei question to first solve korai lo tar pisot tomalok coordinate system ki hoy tar সম্পর্কে কিছু কথা আলোচনা করিম tomalokor logot ঠিক আছে so first problem to lo column space of a matrix is a subspace of Rm তো থিওৰাম হয় এটো আজি প্ৰুভ কৰাম মন কৰিবা থিওৰামটো if A is a matrix form R to the power m cross n then show that column space of A এনেকৈ লিখা হয় তোমালোকক আগৰ ভিডিও কিটাত যেতিয়া মই কলম স্পেস পঢ়াইছিলো তো মই ইয়াৰ যেটো ম্যাথমেটিক্যাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন হয় দ্যাট মিন ম্যাথমেটিক্যালি কেনেকৈ আমি কলম স্পেস অফ A ডিনোট কৰো হেতু মই দেখাই দিছিলো সো কলম স্পেস অফ A is a subspace of কি হয় subspace of Rm আমি শো কৰিব লাগে সো আমি শো কৰিম এতিয়া সো এটো শো কৰাৰ আগতে তোমালোকে ভেক্টৰ স্পেস কি হয় সাবস্পেস কি হয় তাৰ সম্পৰ্কে জানিব লাগিব আৰু সেই টপিক কেটাৰ ৰিলেটেড মই ভিডিওস ধুনিয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰি পেলাই আপলোড কৰি ৰাখিছো প্লেলিষ্টত গৈ তোমালোকে BSc 5th সেমিস্টাৰ যেটো প্লেলিষ্ট আছে লিনিয়াৰ এলজেব্ৰাৰ কাৰণে তাত গৈ তোমালোকে এই ভিডিওসবোৰ চাই ল'বা ঠিক আছে সো আমি কি শো কৰিব লাগে the column space of A matrix is a subspace of Rm শো কৰিব লাগে তো তাৰ কাৰণে সোয়া আমি তাৰ কাৰণে আমি কি জানিব লাগিব সাবস্পেস কি হয় জানিব লাগিব তো সাবস্পেস শো কৰিব হলে কেনেকৈ শো কৰে মই প্ৰিভিয়াস ভিডিওত যেতিয়া মই সাবস্পেসৰ ৰিলেটেড কিছুমান প্ৰবলেমছ কৰাইছিলো তো প্ৰবলেমছ ইজ এটা দুটা প্ৰবলেম এক্সাম্পলৰ হয় সাবস্পেস কি হয় দেখাইছিলো তো সেই কনসেপ্ট ইউজ কৰি পেলাই আমি আজি কলম স্পেস অফ A r to the power m as a subspace হয় দেখাম so first condition to be fulfilled to be a subspace means itself it is a vector space তো ফার্স্ট কন্ডিশন টু হল তো সব কি কন্ডিশন স্যাটিসফাই কৰিব লাগিব সাবস্পেস হ'বলৈ হলে জিরো ভেক্টর মাস বিলংস টু কলম স্পেস অফ A এটো শো কৰিব লাগিব আমি টু শো কি কৰিব লাগে এটো পয়েন্ট আউট কৰি ল টু শো ফার্স্ট জিরো ভেক্টর বিলংস টু কলম স্পেস অফ A সো দুই নম্বৰতে whenever two vectors say b1 b2 belongs to column space of A then it should imply the vector addition of these two vector b1 and b2 must belongs to column space of A. Next third one is the scalar multiplication that means C b1 must be belongs to column space of A where C is any scalar and b1 is a vector which comes from the column space of A. So এই তিনটা property আমি হোল্ড কৰাই দেখাই দিলে it is sufficient to show that column space of A is a subspace of R to the power m so etu ami show koram etia tomaloke bhalkoi sai jaba thik ase বহুত ইজি হয় step by step tomaloke follow koriba মোৰ দৰে আৰু ধুনিয়াকৈ show কৰিব পাৰিবা solution so etia tomaloke eta কথা মন কৰা first ami column space of A definition to ami sai lom so মই last video to kujone সোৱা নাই column space of A কি হয় so এই video to চাই লবা so column space of A column space of a matrix A is nothing but the collection of all those vectors B belongs to the space Rm ঠিক আছে belongs to Rm such that Ax equal to B for some x belongs to R to the power n this is the definition of column space of A so column space of A equal to কি হয়
সেইবিলাক ভেক্টৰৰ কালেকশ্যন that means column space of A is nothing but the set of collection of all those vectors B belongs to R to the power M R to the power M or সেইবোৰ ভেক্টৰৰ কালেকশ্যন হয় column space of A যিবোৰে এই ইকুৱেশ্যনটো satisfy কৰে that means B equal to AX এই ইকুৱেশ্যনটো satisfy কৰে that means this represents a non-homogeneous system of linear equation for some X belongs to Rn আৰু কিছুমান X যদি আমি Rn ৰ পৰা লওঁ তেতিয়াহ'লে এই ইকুৱেশ্যনটো satisfy কৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে এই কালেকশ্যন এই B যিবোৰ that means R to the power M or সেইবোৰ কালেকশ্যন that means those vectors B belongs to Rm this set is called the column space of A that means তোমালোকে এনেকেও ক'ব পাৰা যে the column space of A is the linear span of all those vectors of Rm ঠিক আছে the span of all those vectors of Rm that means any vector of R to the power M can be represented as a linear combination of the columns of A so it is called column space of A definition তো সেইখিনিকে আকৌ so একে span means same কথাই হয় the span means B equal to AX so এইটো B equal to AX যদি এই matrix equation টোক যদি তোমালোকে ব্ৰেক কৰা তেতিয়াহ'লে আকৌ তোমালোকে কি পাবা B can be written as linear combination of the columns of A so কেনেকে AX equal to B equal to তোমালোকে কেনেকে পোৱা B equal to so A টো যদি column vector কিটা কথা কওঁ suppose A1 A2 A3 column কিটা কথা কওঁ A matrix টো আৰু suppose 3/3 matrix এটা কথা কনসিডাৰেচন কৰি পেলাই মই column A1 A2 A3 আছে বুলি কনসিডাৰ কৰিছো আৰু x টো কি হ'ব তেতিয়া x1 x2 x3 ৰাইট এনেকে লিখিম সো ইয়াৰ পৰা কি লিখিব পাৰিবা b equal to a1 x1 a2 x2 plus a3 x3 তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে আইডিয়া লগাব পাৰিছাই যে b can be written as linear combination of the columns of the matrix A so হেতু কাৰণে কোৱা হৈছে স্পান বুলি ক'লেও ভুল নহয় বা এনেকে লিখিলেও তোমালোকে একে সেম মিনিং হয় তো কলম স্পেচৰ মিনিং তো মই ক'ল এতিয়া চোৱা যেহেতু কলম স্পেচ আমাক সাবস্পেচ দেখাব দিছে গতিকে কলম স্পেচৰ আমি ডেফিনিশনটো জানিব লাগিব তেতিয়াহে আমি প্ৰপাৰলি বস্তুখিনি শো কৰিব পাৰিম এতিয়া চোৱা ফাৰ্স্ট টু শো কি কৰিব লাগিব we need to show zero vector belongs to what column space of A এতিয়া চোৱা zero vector belongs to column space of A কেতিয়া হ'ব now চোৱা zero vector belongs to column space of A হ'ব if and only if কেতিয়া যদি 0 equal to AX bar হয় that means চোৱা কিয় কাৰণে লিখিছো এটো মন কৰিবা ভালকে column space ৰ ডেফিনিশনতে আছে যে column space ত সেইবোৰ ভেক্টৰ থাকিব rm ৰ যিবোৰে এই ax equal to b ইকুৱেশ্যনটো satisfy কৰে এতিয়া চোৱা 0 ভেক্টৰটো column space ত থকা মানে কি হ'ব again এই 0 ভেক্টৰে that means আমি ax equal to b ঠাইত কি লিখিম 0 equal to ax এই ইকুৱেশ্যনটো satisfy কৰিব লাগিব for some x belongs to rn এতিয়া এনেকুৱা কিবা এটা x আমি rn ৰ পাম নেকি যাৰ কাৰণে ax equal to 0 হ'ব so meaning to হল হেতু তো আইডিয়া কৰিব পাৰিছা তোমালোকে I think that means zero vectors column space of A থকা means কি হল যে it should satisfy the relation 0 equal to ax bar for some x bar belongs to rn হ'ব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া চোৱা since rn is a vector space so rn যেহেতু vector space হয় তাত 0 element টো আছে ঠিক আছে গটিকে there exists a element 0 bar belongs to rn that is there exists a element x bar equal to 0 which belongs to rn so therefore we can write what for x bar equal to 0 bar belongs to rn what do we have for x bar equal to 0 bar belongs to rn we have what ax bar a bar dot x bar equal to what a bar into 0 bar equal to কি 0 vector
So I hope এইখিনিলৈকে clear হৈছে. That means আমি যেহেতু Rn ত zero vector এটা পাওঁ, since Rn is a vector space, গতিকে we get there, that means we can say what? আমি ক'ব পাৰো যে there exists a vector x bar which is equal to 0 bar belongs to Rn, which gives us a bar dot x bar equal to a bar dot 0 bar equal to 0. That means a relation to satisfy কৰিলে, this relation satisfy কৰিলে কোনে এই b vector, that means b vector ইয়াত কি লৈছো 0 bar, 0 bar belongs to columns of space of f যদি লওঁ তেনেহলে এই 0 vector টোৱে এই ৰিলেশন টু satisfy কৰে, x equal to b ৰিলেশন টু satisfy কৰে কাৰ কাৰণে for some x belongs to Rn, for some x ইয়াত কি লৈছো 0 bar লৈছো belongs to Rn ৰ কাৰণে. So there exists x bar equal to 0 bar belongs to Rn. তো exist কৰে নে নকৰে 0 vector to Rn, যেহেতু Rn is a vector space হয়, so Rn itself a vector space, so there exists a 0 vector in Rn. So আমি এনেকুৱা এটা x bar equal to 0 bar পাব পাৰো Rn ত যাতে x bar equal to 0 হৈ যায়. গতিকে ইয়াৰ পৰা কি কনফাৰ্ম হয়, from here it confirms that 0 vector belongs to column space of A. So first property subspace হবলৈ কাৰণে যেটো property লাগে to satisfy হ'ল. So next আমি চোৱা কি কৰিম, first property হৈ গল. তো second যেটো condition আছে, second condition হল যে আমি দুটা ভেক্টৰ যদি to show what, second condition to কি কৰিব লাগিব, to show what, to show if b1 bar b2 bar belongs to কি হয় Rm হয়, belongs to Rm হয়, তেনেহলে কি show কৰিব লাগিব, it implies, that means we need to show যদি দুটা ভেক্টৰ আমি Rm ৰ পৰা লওঁ তেনেহলে we need to show what, b1 plus b2 also belongs to Rm. ঠিক আছে, এটো আমি show কৰিব লাগিব এতিয়া চোৱা এটো কেনেকৈ show কৰিম. So let তাৰ কাৰণে কনসিডাৰ কৰিম let b1 bar belongs to column space of A, আৰু এটো যদি b1 belongs to column space of A যদি আমি লওঁ তেনেহলে এটো কি ইমপ্লাই কৰিব, that means এই b1 ভেক্টৰ টোৱে x equal to b relation to satisfy কৰিব. That means what, a x bar equal to b1 bar হ'ব. ঠিক আছে, again দুটা ভেক্টৰ ল'ব লাগিব ন, again let b2 bar belongs to column space of A. So এটো কি ইমপ্লাই কৰিব, it implies a x bar equal to b2 bar. ও ইয়াতে x1 দিয়া, এটো x2 দিয়া, এটা বেছি বেটাৰ হ'ব বুজাবলৈ. চোৱা b1 belongs to column space of A থকা মানে তোমালোকে এটো কি ইমপ্লাই কৰিব, x, that means a b1 ভেক্টৰ টোৱে এই ৰিলেশন টু satisfy কৰিব for some x belongs to Rn. ঠিক আছে, so এটো যেটো স্টেটমেন্ট হয়, that means definition হয়, definition মতে আমি এখিনি কৰিম. So let b1 belongs to column space of A implies what, ax1 bar equal to b1 bar. That means b1 satisfy the relation ax equal to b for some x1 belongs to, ইয়াতে লিখিবা for some লিখিব লাগে, এবিলাক বস্তু properly লিখি যাব লাগে, for some x1 bar belongs to Rn. আকৌ ইয়াত লিখিবা for some what, x2 bar belongs to Rn. এতিয়া চোৱা আমি কি দেখিলো যে b1 b2 দুটা ভেক্টৰ লোৱা লগে লগে কলম স্পেচ অফ A পৰা ইট কি ইমপ্লাই কৰে x1 bar equal to b1 bar for some x1 belongs to Rn. again b2 যদি আমি কলম স্পেচ অফ লওঁ A পৰা তেতিয়াহলে ইট implies that ax2 bar equal to b2 bar for some x2 belongs to Rn. এতিয়া আমি শো কৰিব লাগিব কি যে ইয়াৰ যেটো এই দুটা ভেক্টৰ b1 আৰু b2 এটো ভেক্টৰ আৰু এই ভেক্টৰটো যেটো ভেক্টৰ এডিশন হয় হেতু কলম স্পেচ অফ A থকা বুলি আমি দেখাব লাগিব. that means to show what, b1 bar plus b2 bar belongs to আমি কলম স্পেচ অফ A দেখাব লাগিব. এটা কলম স্পেচ অফ A যদি এই চোৱা দুটা ভেক্টৰ এড কৰিলে আকৌ এটা ভেক্টৰে পাবা, আৰু এই ভেক্টৰটো কলম সেই ভেক্টৰটো এটা এলিমেন্ট হিচাপে যদি কনসিডাৰ কৰে সেই এলিমেন্টটো কলম স্পেচ অফ A থাকিবলৈ হলে it must satisfy this relation ax equal to b. এই ৰিলেশনটো satisfy কৰিব লাগিব, আৰু এই ৰিলেশনটো যদি satisfy কৰা দেখাই দিও for some x belongs to Rn, যদি কিবা এটা কিছুমান x belongs to Rn ৰ কাৰণে আমি যদি ax equal to b ৰিলেশনটো যদি satisfy কৰা দেখাই দিব পাৰো এই ভেক্টৰটোৱে b1 plus b2 ভেক্টৰটোৱে, তেনেহলে আমি
এটোৰ পৰা কি কনফাৰ্মেশ্যন পাম যে b1 bar plus b2 bar belongs to the column space of A so ইয়াৰ পৰা এটো কনফাৰ্মেশ্যন পাম so হেতুই আমি কৰিম গৈ এটা তাৰ কাৰণে কনসিডাৰেশনটো কি লইলো b1 belongs to column space of A আৰু b2 belongs to column space of A আৰু তাৰ পৰা আমি এখিনি পাম ঠিক আছে এতিয়া সোৱা এটা কি লিখিম so we know that কি Rn is a we know that if x1 bar x2 bar belongs to Rn so etu ebla point horu point mon koribo lagia so important hoy jodi horu point hoy but it is most important ঠিক আছে so we know that if x1 bar comma x2 bar belongs to Rn jodi x1 bar x2 bar dota vector jodi Rn er pora lo so Rn er pora lua means এই দুটা ভেক্টৰ যদি Rn পৰা লওঁ Rn কি হয় এটা ভেক্টৰ স্পেস হয় তেনেহলে এই দুটা ভেক্টৰৰ যেটো ভেক্টৰ এডিশন হয় তো ক'ত থাকিব Rn ত থাকিব so it imply what x1 bar plus x2 bar belongs to Rn তো কাৰণটো লিখি দিব লাগে since Rn is a vector space right vector space so x1 bar plus x2 bar belongs to Rn এতিয়া সোৱা তো সেই কাৰণে যেহেতু x1 x2 দুটা আমি যদি Rn পৰা লওঁ দুটা এলিমেন্ট আৰু হেতু কি ইমপ্লাই কৰে x1 bar plus x2 bar equal to Rn bar আৰু সোৱা দুটা ভেক্টৰ যদি এড কৰো সেই দুটা ভেক্টৰ কি হয় এডিশনটো আকৌ ভেক্টৰ হে গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা কি লিখিম so 4 এটো কাৰণে লিখিম so 4 x bar equal to x1 so eto eta vector add korile x1 x2 দুটা add korile ako eta vector so 4x bar equal to x1 plus x2 belongs to Rn we have ami ki paum soa we have a x bar korjo a dot x bar jodi koru ami ki paum soa a into x1 bar plus x2 bar equal to kiman baba a x1 bar plus a x2 bar আৰু আমি কি পাইছিলো b1 equal to a x1 bar b2 equal to x2 bar পাইছো গতিকে ইয়াত লিখিম b1 bar plus b2 bar গতিকে এই b1 bar plus b2 bar ভেক্টৰ টোৱে এই ax equal to b ইকুৱেচন টো স্যাটিসফাই কৰিলে that means b1 bar plus b2 bar equal to কি পালো ax bar পালো গতিকে যেহেতু a2 ৰিলেশন স্যাটিসফাই কৰিলে that means ax equal to b ৰিলেশন টো স্যাটিসফাই কৰিলে যদি আমি b1 plus b2 bar আমি rm পৰা যদি b1 আৰু b2 দুটা rm পৰা লো তেতিয়া হল আমি কি পালো যে b1 plus b2 bar কি পালে কি স্যাটিসফাই কৰিলে ax bar a equation to satisfy কৰিলে that means ax equal to b relation to satisfy কৰিলে for some x x to কি x bar equal to x1 plus x2 belongs to Rn গতিকে আমি কি কনক্লুড কৰিব পাৰো ইয়াৰ পৰা so we can conclude here what so we can say b1 bar plus b2 bar belongs to ক'ত থাকিব এই column space of A থাকিব so দুটা property vector space হ'ব কাৰণে satisfy কৰালো দুটা condition satisfy কৰালো এটা third number satisfaction third number condition to satisfy কৰাব লাগিব হেতু হৈছে কি হয় the third property is scalar multiplication so vector addition আৰু scalar multiplication satisfy হ'ব লাগে লগতে zero element থাকিব লাগে so তেতিয়া আমি subspace বুলি কওঁ so 3 নম্বৰ যেটো condition হয় to show what to show so if C is any scalar আৰু কি হয় C যদি যিকোনো এটা scalar হয় আৰু লগতে b1 bar if any vector from the column space of A then it implies কি হ'ব C b1 bar belongs to column space of A so এটো দেখাব লাগে that means scalar multiplication ও হোল্ড কৰাব লাগে column space of A এটা গতিকে এটা আমি হোল্ড কৰাম কেনেকে মন কৰিবা so let b1 bar belongs to column space of A ঠিক আছে b1 bar
belongs to column space of A and C যিহেতু স্কেলাৰ গতিকে এইটো এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ হ'ব C belongs to R to show আমি কি কৰিব লাগে to show C dot B1 bar belongs to column space of A এইটো আমি এইটো show কৰিব লাগে right তো আমি এইটো show কৰাম চোৱা তোমালোকে B belongs to যদি column space of A হয় এইটো কি ইমপ্লাই কৰে it implies what B bar equal to আমি কি পাওঁ A into x bar এটো পাও আমি যদি b to column space of a থাকে গটিকে এই ৰিলেচনটো স্যাটিসফাই কৰিব লাগিব for some x belongs to for some x bar belongs to r to the power n so meaning to হলে এটো column space of a থকা মানে b ভেক্টৰটো এতিয়া চোৱা আমি ইয়াৰ লগত যদি এটা স্কেলাৰ মাল্টিপ্লাই কৰো c into b bar তো কি পাম আমি c into a x bar ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম c dot b bar equal to a into cx bar ঠিক আছে সো এনেকে লিখিব পাৰো c dot b bar so b1 দেই এটো মই b1 কৈ আছিল b1 বুলি লিখিবা সব b1 হলে ৰং হৈ যাব কথাটো so c dot b1 bar equal to a into cx bar বুলি লিখিব পাৰো এতিয়া চোৱা that means what a c b1 bar যিটো ভেক্টৰ আছে হেতুৱে কোনটো ৰিলেচন স্যাটিসফাই কৰিলে ax = b ৰিলেচনটো স্যাটিসফাই কৰিলে আৰু লগতে এতিয়া চোৱা for some x belongs to rn হ'ব লাগিব কোনবা কিছুমান ভেক্টৰ x আমি যদি rn ৰ পৰা লওঁ এই ৰিলেচনটো স্যাটিসফাই কৰিব লাগিব এতিয়া কথাটো হ'ল ইখিনিতে মন কৰিব লগা কথাটো কি যে cx bar এটা ভেক্টৰ হয়নে নহয় এই ভেক্টৰটো rn ৰ পৰা আহে নে নাহে যদি আহে তেনেহলে আমি ক'ব পাৰিম যে c dot b bar equal to b1 bar equal to a cx bar it implies that c dot b1 bar belongs to the column space of a এতিয়া চোৱা x bar এটা কি হয় ভেক্টৰ হয় c এটা স্কেলাৰ হয় এটা স্কেলাৰৰ লগত যদি এটা ভেক্টৰ মাল্টিপ্লাই কৰা হয় সেইটো এটা এগেইন ভেক্টৰ হয় গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা কি লিখিব পাৰো for some cx bar belongs to rn বুলি বলা লিখিব পাৰো হ'ব সো এটো জাস্টিফাই হৈ গল কথাটো সো therefore কি কব পাৰো যে c dot b1 bar also belongs to column space of a গতিকে column space a হবৰ কাৰণে column space a এটা সাবস্পেস হবৰ কাৰণে যি কিটা প্ৰপাৰ্টি লাগে যি কিটা কন্ডিশন স্যাটিসফাই কৰিব লাগে গতিকে কিটা কন্ডিশন স্যাটিসফাই কৰিলে so we can conclude that therefore what so column space of a is a subspace of car rm হৈ গল সো এতিয়া নেক্সট প্ৰবলেমটো লৈ যাম যিজন ষ্টুডেন্টে কোৱেশ্চন কেইটা ৰিকুৱেষ্ট কৰি পঠাইছে এইকেইটা কৰি দিবলৈ সো মই এই দুইটা কোৱেশ্চন সলভ কৰি লওঁ ঠিক আছে সো এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চনটো হ'ল next question to this question is related to subspace or logot a question to subspace or logot related to a problem data now এই প্ৰবলেমটো দিছিল নিতুমনি কলিতা বুলি বলাই যিজন ষ্টুডেন্ট আছে সো এজন ষ্টুডেন্টে দিছিলে তো কোৱেশ্চনটো মন কৰা কোৱেশ্চন for what value of h what value of h will y be what value of h will y be in the subspace so question kita bhalke পঢ়ি লব লাগে so question টোতে গুটেখিনি বস্তু লুকাই থাকে subspace of r3 দেই r3 দিয়া আছে subspace of r3 span by v1, v2, v3 ঠিক আছে if ইয়াতে কি দিয়া আছে v1 টো দিয়া আছে আমাক v1 ভেক্টৰ টো দিয়া আছে 1 -1 -2 v2 টো দিয়া আছে 5 -4 -7 and v3 is given as v2 টো কি দিয়া আছে
minus 3 1 0 and y is given as কিমান দিয়া আছে minus 4 3 and 8 the question to bhalke mon kora question to first ami bujibole jotno korim then we are proceed for solving it ami tar pisot yak solve koribole agbahim ঠিক আছে question to nubujake solve কৰাটো এটা মূৰ্খামি হয় সো এটো কাৰণে question to bhalke bujibole ami chesta korim first so what is given in the question for what value of h amak h or কি value karone এই y vector এটা দিয়া আছে সেই y vector to subspace of R3 থাকিব and it is spanned by what v1 v2 v3 so এটো দিয়া আছে আমাক ইয়াতে h বুলি পেলা এটা আছে প্যাৰামিটাৰ এটা দিয়া আছে এটো ভ্যালু টো উলাব দিছে এই y vector টোত আছে সেই থাৰ্ড কম্পোনেন্ট টো h ৰ ভ্যালু টো উলিয়াব দিছে যাতে এই y vector টো subspace এই y vector টো ক'ত থাকে বুলি কৈছে subspace spanned by a v1 v2 v3 that means subspace spanned by v1 v2 v3 a y vector to thake jate eta so subspace spanned by r3 that means what subspace of r3 spanned by this vector that means what a tote eto sai eto keyword hoy so a bostu tote humai ase bostu khini so ei bostu to buji poa logale to manok baki khini ultimately buji paba eta subspace of r3 to subspace of r3 suppose subspace of r3 bili koa logale eta subspace বুলি কোৱা লগলে এটা সেট বুলি ধৰি লৈছো সো h ইকুৱেল টু সাপোজ কি হয় দিয়া আছে সাবস্পেস বুলি দিয়া h টু সাবস্পেস বুলি দিয়া আছে h ইজ এ সাবস্পেস অফ r3 বুলি ধৰি লৈছো সাবস্পেস অফ h ইজ সাবস্পেস অফ r3 বুলি আমি ধৰি ললো ঠিক আছে সো সাবস্পেস h ইজ এ সাবস্পেস অফ r3 এটা সোয়া কৈছে যে আৰু কৈছে কি যে h ইজ এ সাবস্পেস অফ r3 স্পান বাই কি v1 v2 v3 দ্যাট মিন্স h ইকুৱেল টু কি বুলি দিয়া আছে R3 subspace হয় আৰু h equal to কি দিয়া আছে span of v1 v2 v3 আৰু subspace of কাৰ বুলি দিয়া আছে r3 বুলি দিয়া আছে তো span so that means what any vector span that means h equal to span of v1 v2 v3 that means what আৰু subspace বুলি কোৱা আছে কাৰ r3 গটিকে r3 পৰা আমি h ৰ পৰা যিবিলাক এলিমেন্ট লম so element consider কৰিম সেই এলিমেন্ট বিলাক 3 tuple vector হ'ব ঠিক আছে না তিনটা কম্পোনেন্ট থকা এটা ভেক্টৰ হ'ব তো h equal to span of v1 v2 v3 বুলি দিয়া আছে that means what any vector suppose the x belongs to যদি মই যি কোন এটা ভেক্টৰ লৈ লওঁ h ৰ পৰা any vector x belongs to h can be represented as linear combination of these three vectors v1 v2 v3 আৰু হেতুৱে মিনিং হৈছে h equal to span of v1 v2 v3 তো x equal to আমি কেনেকৈ লিখিম c1 v1 c2 v2 c3 v3 so etu hol meaning of span of these three vectors so ekhini bostu loi pelai ami agbahim aru iman khini kotha sufficient ami ei problem to solve koribo karone aru logote so jehetu x equal to c1 v1 c2 v2 c3 v3 ami likhibo paru etue ki represent kore etue ki represent kore eta non homogeneous system of linear equations so mo bare bare manok dekhai aso ebilak bostu তো বস্তুবিলাক মন কৰিবা নোট ডাউন কৰি যাবা সৰু সৰু কথাবিলাক এটো নন হোমোজেনিয়াস কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে এতিয়া চোৱা v1 v2 v3 কিটা যদি আমি কলম হিচাপে কনসিডাৰ কৰো কলম ভেক্টৰ হিচাপে কনসিডাৰ কৰিবলে এটা যদি ম্যাট্ৰিক্স হিচাপে লিখো সো লাইক এ v1 v2 v3 বুলি কোৱা লগে যদি মই এ ম্যাট্ৰিক্সৰ কথা কওঁ আৰু যত এ v1 v2 v3 কিটা আছে দ্যাট মিন্স a ইকুৱেল টু v1, v2, v3 আছে কলম কিটা আছে আৰু c যদি আমি a c1 c2 c3 বুলি পেলাই যদি এইকিটা কালেক্ট কৰো এই স্কেলাৰ কিটা তো তাৰ কাৰণে যদি মই c বুলি লিখো a c বুলি লিখো c ইকুৱেল টু কি হয় লাইক এনেকুৱা c1 c2 c3 ঠিক আছে এনেকুৱা c1 c2 c3 দ্যাট মিন্স হোৱাট এইটো কথা কৈছো c2 বুলি কোৱা লগে লগে c1 c2 c3 কিটা আছে এতিয়া তোমালোকে চোৱা ac ইকুৱেল টু কি হৈ গল ac ইকুৱেল টু ইয়াত x নাই এটো b নাই এট ac ইকুৱেল টু কি পালো x পালো ঠিক আছে তোমালোকে এটো ac ইকুৱেল টু x টু কাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰে ac ইকুৱেল টু x টু কাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিব ax ইকুৱেল টু b যেটো সিস্টেম অফ নন হোমোজেনিয়াস ইকুৱেচন হয় লিনিয়াৰ ইকুৱেচন হয় এটা লগত কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰা সো সেম হয় গটিকে ইট ৰিপ্ৰেজেন্টস x ইকুৱেল টু c1 v1 c2 v2 c3 v3 কি কৰে ইট ৰিপ্ৰেজেন্টস সিস্টেম অফ নন হোমোজেনিয়াস লিনিয়াৰ ইকুৱেচন আৰু সোৱা এতিয়া কৈছে কি যে
সো এইটো সিস্টেম অফ নন হোমোজেনাস লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে আৰু লগতে এইটোক তোমালোকে কলম স্পেচ অফ কি বুলি ক'ব পাৰা এইখিনিকে সো গোটেইখিনি বস্তু ইকুইভেলেন্ট হয় আকৌ x = c1 v1 c2 v2 plus c3 v3 বুলি কোৱাৰ লগে লগে ই কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব ইট ৰিপ্ৰেজেন্টস আ কলম স্পেচ অফ দা মেট্ৰিক্স constructed by these three column vectors v1 v2 v3 that means ই কলম স্পেচ অফ a ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব আৰু a টো কি হয় এটো v1 v2 v3 এই তিনটা কলম দি পেলাই ৰিপ্ৰেজেন্ট যেটো মেট্ৰিক্স কনসিডাৰ কৰো সেই মেট্ৰিক্সটো কথা কোৱা হৈছে সো কলম স্পেচত থাকিব এটা কলম স্পেচত থাকিবলৈ হলে কি হয় তো কলম স্পেচৰ অলপ আগতে যেটো কৰাই গলো কলম স্পেচ অফ a ইয়াত কি আছে কলম স্পেচ অফ a বুলি কোৱাৰ লগে লগে সো এই সিস্টেম অফ লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যনটোৰ লগত যদি কম্পেয়াৰ কৰা কি থাকিব the collection of all those vectors v belongs to rm such that a ইয়াতে কি লিখিম ইয়াত sc equal to কি লিখিম sc equal to ইয়াত x লিখিম sc equal to x লিখিম ঠিক আছে collection of all those vectors sc equal to ইয়াত x লিখিবা v নহয় ইয়াত x লিখিবা x belong column space of a for this system of non homogeneous linear equation x equal to c1 v1 c2 v2 c3 v3 যত a matrix to a non homogeneous system to কাৰণে যে a matrix to লওঁ কি হয় ইয়াত কি কলম থাকিব v1 v2 v3 কলম কেটা থাকিব আৰু তাৰ কাৰণে সো এখিনি এই বস্তুৱে কলম স্পেচ অফ a ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে কেনেকৈ সো x belongs to rm such that sc equal to x তোমালোকে যদি এটো ব্ৰেক কৰা আকৌ ইকুৱেশ্যনটোৱে পাবাগৈ x sc equal to x যদি ব্ৰেক কৰা আকৌ কি পাবাগৈ x equal to c1 v1 plus c2 v2 c3 v3 পাব কাৰণ সোৱা কলম স্পেচ অফ a কিয় ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে কাৰণ যিকোনো ভেক্টৰ তোমালোকে rm ৰ পৰা লোৱা আৰু ইয়াক কাৰ লিনিয়াৰ কম্বিনেশ্যন হিচাপে লিখিব পাৰিম sc means কি হয় এখিনি হয় নে c1 v1 c2 v2 c3 v2 হয় গতিকে আমি লিনিয়াৰ কম্বিনেশ্যন অফ দা কলমস অফ দা মেট্ৰিক্স a আমি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰিম সেই কাৰণে কোৱা আছে যে কলম স্পেচ অফ a কি হয় কলম স্পেচ অফ a এই মেট্ৰিক্সটো কাৰণে কলম স্পেচ অফ a যেটো হয় হেতু এই নন হোমোজেনাস সিস্টেম অফ লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যনছৰ লগত ইকুইভেলেন্ট হয় সো একে হয় ঠিক আছে সো এখিনি কথা আমি জানিব লাগিব আৰু এখিনি কথা জানিলে এই প্ৰবলেমটো কৰিবলৈ তোমালোকে আৰামসে পাৰিবা আৰু লগতে এতিয়া চোৱা যিকোনো এটা ভেক্টৰ ইয়াত কৈছে y টো কথা কৈছে এই y টো এই সাবস্পেস জেনাৰেটেড by span of this vectors v1 v2 v3 তাত থাকিবলৈ হলে that means ইয়াত কলম স্পেচ অফ a থাকিবলৈ হলে মিনিং টো হলে এইটোৱে যে y টো কলম স্পেচ অফ a that means column space of a means the set of all linear combination of the vectors v1 v2 v3 তাত থাকিবলৈ হলে y টো that means y টো যদি তাত থাকিবলৈ হয় ই কি স্যাটিসফাই কৰিব লাগিব এই ইকুৱেশ্যনটো স্যাটিসফাই কৰিব লাগিব এই ইকুৱেশ্যন sc equal to x এই ইকুৱেশ্যনটো স্যাটিসফাই কৰিব লাগিব আৰু এই ইকুৱেশ্যনটো স্যাটিসফাই কৰা মিন্স কি তো এই ইকুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে সলিউশন এক্সিস্ট কৰিব লাগিব সলিউশন এক্সিস্ট কৰা মিন্স কি হয় সলিউশন এক্সিস্ট কৰা মিন্স consistent হয় consistent হলেহে সলিউশন এক্সিস্ট কৰিব that means rank of the augmented matrix must be equal to rank of a so এইখিনি বস্তু লগ লাগি পেলাই আমি এইখিনি বস্তু লগ লগাই পেলাই তোমালোক এই প্ৰবলেমটো আৰামসে মই সলভ কৰি দিম তোমালোকে চোৱা এইখিনি জাস্ট মই বুজাই লৈছো যাতে তোমালোকৰ অসুবিধা নহয় মই প্ৰবলেমটো কৰিবলৈ ভালকে মন দিবা ধুনীয়াকে বুজি পাবা look at the solution the vector y lie the vector y lie in the subspace of R3 spun by v1, v2, v3. If span by v1, v2, v3. So if কি হবো any vector so the vector will lie in the subspace of R3 span by v1 and v1 v2 v3 so মই যিখিনি কথা অলৰেডি বুজাই গলো সেইখিনি পৰা এই বস্তুটো এতিয়া মই লিখিম এটো স্টেটমেন্টটো যেটো লিখিম এটা নেক্সট এক্সপ্ৰেছন এটা হেতু মই যিখিনি বুজাই গৈছো তাৰ পৰা লিখিছো so that means কি y টো কোড লাই কৰিব column space of the matrix A
which is constructed by the columns of by written the vectors v1 v2 v3 as a column of a তো a matrix to column space ত থাকিব যেটো matrix construct কৰা হৈছে with the help of three vectors v1 v2 v3 written as columns of a so column space of a থাকিবলৈ হলে কি হ'ব লাগিব তো y can be any vector y can be written as linear combination of these three vectors হ'ব লাগিব that means y can be written as a1 v1 a2 v2 a3 v3 হ'ব লাগিব ঠিক আছে that means what এটোৱে মই কলো যে অলৰেডি বুজাই গৈছে যে এই এক্সপ্ৰেছনটোৱে কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে এই এক্সপ্ৰেছনটোৱে কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে this expression represents system of non homogeneous system of linear equation তো এটো কি ৰিপ্ৰেজেন্ট গতিকে লিখিম কেনেকৈ ইয়াক a suppose a bar বুলি লিখিলো equal to y so ইয়াত a bar কি হয় ইয়াত a bar কি হয় এইকিটা a bar নিদু so ইয়াতে a capital A small a equal to y আৰু ইয়াতে small a equal to কি হ'ব a1 a2 a3 that means matrix equation হিচাপে এই vector equation আমি matrix equation হিচাপে লিখিলো এতিয়া so a equal to y where a equal to a1 a2 a3 and capital A equal to কি হয় মই কৈছো অলৰেডি এটো কেনেকৈ কনস্ট্ৰাক্ট কৰিম যে এই v1 v2 v3 কিটা ভেক্টৰ কিটা কলম হিচাপে লিখি পেলাই আমি কনস্ট্ৰাক্ট কৰিম v1 v2 v3 এনেকৈ লিখি পেলাই আমি a কনস্ট্ৰাক্ট কৰিম গতিকে a equal to y হৈ গ'ল এতিয়া চোৱা ইয়াত a matrix টো কি হয় v1 v2 v3 হয় তো v1 v2 v3 কিটা দিয়া আছে আমাক কিমান দিয়া আছে 1 v1 কিমান দিয়া আছে 1 minus 1 minus 2 দিয়া আছে তাৰপিছত v2 কি দিয়া আছে 5 minus 4 minus 7 দিয়া আছে 5 minus 4 minus 7 দিয়া আছে নেক্সট v3 কি দিয়া আছে minus 3 1 minus 3 1 0 দিয়া আছে right so a2 কি দিয়া আছে a1 a2 a3 দিয়া আছে আৰু y2 দিয়া আছে আমাক কিমান বুলি বলে y2 আমাক কিমান দিয়া আছে minus 4 3 আৰু h বুলি দিয়া আছে আৰু এই h ৰ ভ্যালুটো আমি we need to find out এতিয়া মই অলপ আগতে কৈ গলো যে এই y2 কলম স্পেস অফ এই a থাকিবলৈ হলে কলম স্পেস অফ a থাকিবলৈ হলে কি কৰিব লাগিব এই সিস্টেম অফ লিনিয়াৰ হোমোজেনিয়াস ইকুৱেচন এই সিস্টেমটো কি হ'ব লাগিব কাৰণে সলিউশন এক্সিষ্ট কৰিব লাগিব দ্যাট মিন্স ইট মাস্ট বি কনসিস্টেন্ট তো কনসিস্টেন্ট হ'বলৈ হলে এতিয়া কি কৰিব লাগিব আমি ইয়াৰ পৰা অগমেন্টেড ম্যাট্ৰিক্স তো এই সিস্টেম অফ লিনিয়াৰ নন হোমোজেনিয়াস লিনিয়াৰ ইকুৱেচনছ টোৰ পৰা অগমেন্টেড ম্যাট্ৰিক্স টো কনস্ট্ৰাক্ট কৰিম তাৰ কাৰণে ৰেংক ফাইন্ড আউট কৰিম আৰু সেই ৰেংকটো যেটো পাম এই a ম্যাট্ৰিক্স টোৰ ৰেংকৰ লগত সমান হ'ব নে নহয় চাম আৰু সমান যদি হয় তাৰ পৰা সেই সমান হোৱা কন্ডিশনটোৰ লগত ৰিলেট কৰি পেলাই আমি we need to find what the value of h তেতিয়া আমি কম যে y lie in the span of v1 v2 v3 subspace generated by subspace of r3 span by v1 v2 v3 থাকিব এই y2 তো মিনিং টো হল এটো ঠিক আছে এতিয়া চোৱা the augmented matrix is the augmented matrix of the given non-homogeneous system is কি হয় a partition y so a partition y to কি আছে চোৱাচোন মন কৰা a partition y কি দি আছে আমাক a matrix টো কি পালো 1 minus 1 minus 2 then কি পাইছো 5 minus 4 minus 7 then minus 3 1 0 then lastly কি দি আছে minus 4 3 আৰু h দি আছে এতিয়া সো এই অগমেন্টেড ম্যাট্ৰিক্স টোক আমি কি কৰিম ৰেংক ফাইন্ড আউট কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকক মই অলৰেডি কৈ ৰাখিছো আৰু ভিডিও বিলাক চাবা ফাৰ্স্ট সেমিস্টাৰৰ যিবিলাক লিনিয়াৰ এলজেব্ৰা পেপাৰখনৰ যিবিলাক টপিক পঢ়াইছে তাতে কনসিস্টেন্সি পঢ়োৱা আছে আৰু লগতে ৰেংক কেনেকৈ ফাইন্ড আউট কৰে তাৰ কাৰণে স্পেশালি ভিডিও বনোৱা আছে তো ভিডিও বিলাক চাবা তো এইবিলাক ধুনীয়াকৈ বুজি পাবা সো এই ৰেংক ফাইন্ড আউট কৰিবৰ কাৰণে ফৰ
finding the rank of this augmented matrix, what we need to do? First, we convert this augmented matrix into echelon form, and we try to look the numbers of non-zero columns present after converting this augmented matrix into echelon form. তো আমি প্ৰথমতে কি কৰিম, ইয়াক এচিলন ফৰ্মলৈ কনভাৰ্ট কৰিম এই অগমেন্টেড মেট্ৰিক্সটো, তাৰপিছত এচিলন ফৰ্মলৈ কনভাৰ্ট কৰাৰ পাছত এচিলন ফৰ্মটোত ফাইনেল এচিলন ফৰ্মটোত নন জিৰ' ৰ'জ কিমান আছে চাম, আৰু সেই নন জিৰ' ৰ'জৰ যিটো পৰিমাণ হ'ব, যিটো এমাউণ্ট হ'ব, সেই সংখ্যাটোৱে হ'ব কি হয় ৰেংক অফ দিছ অগমেন্টেড মেট্ৰিক্স। এতিয়া চোৱা প্ৰথমতে কি কৰিম, ফাৰ্ষ্ট নন জিৰ' লিডিং এণ্ট্ৰি 1 থাকিব লাগে, ইয়াত 1 আছেই, প্ৰেজেণ্ট আছেই, তো প্ৰব্লেম নাই, ফাৰ্ষ্ট ৰ'টোৰ লগত কোনো প্ৰব্লেম নাই। সেকেন্ড ৰ'টোত চোৱা, সেকেন্ড ৰ'টোত চোৱা এই ফাৰ্ষ্ট নন জিৰ' লিডিং এণ্ট্ৰি 1ৰ তলে তলে এই কমপ্লিটলি ইয়াত 0 আহি যাব লাগিব, ইয়াত কিন্তু চোৱা 0 নাই, -1 -2 আছে, গতিকে এইকেইটা 0 বনাবলৈ ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাই কৰিম। তাৰপিছত নেক্সট আমি ৰ'টোত যাম, তাত নেক্সট ৰ'টোত আমি লিডিং এণ্ট্ৰি বনাবলৈ ফাৰ্ষ্ট নন জিৰ' লিডিং এণ্ট্ৰি 1 বনাবলৈ আমি ট্ৰাই কৰিম। তো কেনেকৈ, উইথ দ্য হেল্প অফ ৰ' ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন। চ' প্ৰথমটো চোৱা 1 5 -3 -4 আছে, চ' ইয়াৰ এই 1টোৰ তলত আমি 0 বনাম, গতিকে এই R2টোৰ লগত R1টো এড কৰি দিম, তো কিমান পাম, 0 পাম, 1 পাম, -2 পাম, -1 পাম। এইটো কেনেকৈ কৰিলোঁ, R2 প্লাছ R1 কৰি পেলাই পাইছোঁ। নেক্সট আকৌ কি কৰিম, এতিয়া চোৱা এই 1টোৰ তলে তলে আকৌ এইখিনি পজিশ্যন -2 ঠাইতো 0 পাব লাগিব, গতিকে R3 প্লাছ 2R1 কৰি দিম, তো কিমান হ'ব, 0 হ'ব, 2 5 গুণ 10, তো 3 হ'ব ইয়াত, দেন কি পাম আমি -6 পাম, দেন তোমালোকে এইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰিবা আৰু -6 পাম, তাৰপিছত কিমান পাম, h - 8 পাম। ঠিক আছে, এইটো কেনেকৈ পালোঁ, R3 প্লাছ 2R1 কৰি পেলাই পালোঁ, তো কিমান পালোঁ, 1 5 -3 0 1 -2 0 3 -6 পালোঁ। এতিয়া চোৱা, ইউ কেন ক্লিয়াৰলি চি ডেট যদি এই নেক্সট যিটো নন জিৰ' ৰ' আছে 0 1 -2 -1 এই নন জিৰ' ৰ'টো ছেকেণ্ড পজিশ্যন, এই ফাৰ্ষ্ট যি নন জিৰ' ৰ'ত থকা লিডিং এণ্ট্ৰি 1টোৰ ৰাইট হেণ্ড ছাইডত এটা আমি কি পাব লাগে, ছেকেণ্ড ৰ'টোত নন জিৰ' লিডিং এণ্ট্ৰি, ডেট মিনছ 1 পাব লাগে, তো ইয়াৰ ৰাইট হেণ্ড ছাইডত এইটো লিডিং এণ্ট্ৰি 1 পাই গ'লোঁ। এতিয়া চোৱা এই লিডিং এণ্ট্ৰিৰ তলে তলেও 0 বনিব লাগে, এইপিনি 3 ঠাইত আমি 0 বনাব লাগিব, গতিকে কি কৰিম, কিবা এটা উপায় কৰিব লাগিব, কেনেকৈ কৰিম চোৱা, এই R3 - 3 R2 কৰি দিম নেক্সট, তেতিয়া 0 আহি যাব। তাৰপৰা এইখিনি তোমালোকে নিজে ভেৰিফাই কৰিলে আৰামছে গম পাই যাবা। তো কি কৰিম, 1 5 -3 -4 0 1 -2 -1 কি কৰিম এবাৰ, মই কৈছোঁ যে R3 - 3 R2 কৰিলে পাম। এতিয়া চোৱা 0 0 ইয়াৰ লগত 3 মাল্টিপ্লাই কৰাৰ লগে 3 3 - 3 0 হৈ যাব, ইয়াতে 3 মাল্টিপ্লাই কৰাৰ লগে -6 হৈ যাব, -6 কৰিলে কিমান হ'ব, -6ৰ পৰা -6 মাইনাছ কৰিলে -6 + 6 0 হৈ যাব ইয়াতো। এতিয়া চোৱা ইয়াৰ লগত কিমান মাল্টিপ্লাই কৰাৰ কথা আছে 3 চ' h - 8ৰ পৰা -3 মাইনাছ কৰিলে কিমান হ'ব, h - 8 + 3 ডেট মিনছ h - 5 পাম। ঠিক আছে, চ' এইটো পালোঁ কেনেকৈ, R3 - 3 R2 কৰি পেলাই। চ' এতিয়া চোৱা, মন কৰা তোমালোকে, তো অগমেন্টেড মেট্ৰিক্সটো এচিলিয়ান ফৰ্মুলাত ফুল্লি কনভাৰ্ট হৈ গ'ল। এইটো লিডিং এণ্ট্ৰি ফাৰ্ষ্ট নন জিৰ' লিডিং এণ্ট্ৰি 1 আহিব লাগে, 1 পালোঁ, ছেকেণ্ড নন জিৰ' লিডিং এণ্ট্ৰি 1 আহিব লাগে, আৰু এইটো ফাৰ্ষ্ট নন জিৰ' লিডিং এণ্ট্ৰি ৰাইট হেণ্ড ছাইডত থাকিব লাগে, পাই গ'লোঁ, আৰু লিডিং এণ্ট্ৰিকেইটা তলে তলে 0 পাব লাগে, 0 পাই গ'লোঁ। চ' ফাইনেলি উই গেট দ্য এচিলিয়ান ফৰ্ম, ৰিকুৱাৰ্ড এচিলিয়ান ফৰ্ম ফৰ দ্য অগমেন্টেড মেট্ৰিক্স দিছ এ ৱাই, এ পাৰ্টিশ্যন ৱাই। এতিয়া চোৱা এই নন জিৰ' লিডিং এণ্ট্ৰিটোত চৰি এই এচিলিয়ান ফৰ্মটোত নন জিৰ' ৰ'জ কেইটা আছে, ফাৰ্ষ্ট এটা আছে, ইয়াত 2টা আছে। এতিয়া এইখিনিত চোৱা, থাৰ্ড ৰ'টোত চোৱা, থাৰ্ড ৰ'টোত এই এ মেট্ৰিক্সটো কনভাৰ্ট হৈ কিহলৈ আহিলে, এই এ মেট্ৰিক্সটো কনভাৰ্ট হৈ পেলাই এচিলিয়ান ফৰ্ম, ৰিকুৱাৰ্ড এচিলিয়ান ফৰ্ম, এই অকল এ মেট্ৰিক্সটো যদি কনচিডাৰ কৰা, এই মেট্ৰিক্সটো ই কনভাৰ্ট হৈ পেলাই এচিলিয়ান ফৰ্মত আহোঁতে এইখিনি পালেহি, এই মেট্ৰিক্সটো হ'লগৈ দ্য অগমেন্টেড এচিলিয়ান ফৰ্ম অফ দ্য matrix A converted Ascillian matrix, that means the Ascillian form of the A matrix A কি পালো আমি, এইটো পালো। A matrixটোৰ কাৰণে চোৱা দুটা, এটা অগমেন্টেড মেট্ৰিক্সটোক যদি আমি এচিলিয়ান ফৰ্মত কনভাৰ্ট কৰোঁ, যি দুটা মেট্ৰিক্স লৈ পেলাই আমি
অগমেন্টেড মেট্ৰিক্সটো বনাও সেই দুইটা ইন্ডিভিজুৱেলি এচিলিয়ান ফৰ্মত কনভাৰ্ট হৈ যায় সো মই আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত কৈছো তো এটা চোৱা এ পাৰ্টিশন y মেট্ৰিক্সটোক যদি এই অগমেন্টেড মেট্ৰিক্সটো যদি আমি এচিলিয়ান ফৰ্মত কনভাৰ্ট কৰো এ মেট্ৰিক্সটো এচিলিয়ান ফৰ্মত কনভাৰ্ট হৈ যাব y টো কনভাৰ্ট হৈ যাব সো এ টো কনভাৰ্ট হৈ পেলাই কি হৈ গ'ল 1 5 -3 0 1 -2 0 0 1 এতিয়া চোৱা এই এ মেট্ৰিক্সটো এচিলিয়ান ফৰ্মত এই এ মেট্ৰিক্সটো এচিলিয়ান ফৰ্মত নন জিৰো ৰো কেইটা আছে এটা দুটা আছে এইটো হ'ল জিৰো ৰো গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কি দেখিলো যে ৰেংক অফ এ কিমান পালো 2 পালো কাৰণ in the Ascilian form of the matrix A there are two non-zero rows therefore the rank of the augmented matrix rank of the matrix A equal to 2 এতিয়া চোৱা augmented matrix to গুটেই matrix to কথা কলে গুটেই কিটা row কথা কনসিডাৰ কৰিব লাগিব that means এই কিটা এলিমেন্ট টো কনসিডাৰ কৰিব লাগিব that means গুটেই matrix to কথা কলে augmented matrix to কথা কলে এটো row গুটেই কিটা চাব লাগিব এতিয়া চোৱা আমি এই augmented matrix to A partition Y কিটা নন জিৰো row আছে এই এটা দুটা তিনটাই নন জিৰো ৰো আছে এই h-5 টো থকা কাৰণে এতিয়া চোৱা এই দুইটা এতিয়া আমি কথাটো হল কনসিস্টেন্ট হ'বলৈ হলে ৰেংক অফ দা অগমেন্টেড কনসিস্টেন্সিৰ কাৰণে আমি জানো কি কনসিস্টেন্ট হ'বলৈ কাৰণে এটা সিস্টেম অফ লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন ৰেংক অফ দা অগমেন্টেড মেট্ৰিক্স মাষ্ট বি ইকুৱেল টু ৰেংক অফ এ হ'ব লাগিব এতিয়া আমি ৰেংক অফ এ কি পালো 2 পালো that means এই সিস্টেমটো যদি কনসিস্টেন্ট হ'বলৈ হয় that means এই সিস্টেমটোৰ কাৰণে সলিউশন যদি এক্সিস্ট কৰিব লগা হয় that means a কি লিখিছিল a ইকুৱেল টু যদি y এই সিস্টেমটোৰ কাৰণে সলিউশন এক্সিস্ট কৰিবলৈ হয় তেনেহলে ইট মাষ্ট বি কনসিস্টেন্ট হ'ব লাগিব কনসিস্টেন্ট হ'বলৈ হলে ৰেংক অফ দা অগমেন্টেড মেট্ৰিক্স ay ইকুৱেল টু ৰেংক অফ a হ'ব লাগিব এটা ৰেংক অফ a আমি ইয়াৰ পৰা অবজাৰ্ভ কৰি পেলাই কি পালো যে যেতিয়া a/y এই অগমেন্টেড মেট্ৰিক্সটো আমি একিলিয়ান ফৰ্মত কনভাৰ্ট কৰো যেতিয়া ইন্ডিভিজুৱেলি মেট্ৰিক্স কিটা a আৰু y দুইটা একিলিয়ান ফৰ্মত কনভাৰ্ট হৈ যায় আৰু a মেট্ৰিক্সটো কনভাৰ্ট হৈ কি ফৰ্ম ললে গৈ 1 5 -3 0 1 -2 0 0 0 আৰু এই এচিলিয়ান ফৰ্মটো a মেট্ৰিক্সটো এচিলিয়ান ফৰ্মত কেইটা নন জিৰো ৰো আছে দুটা আছে এটা দুটা গতিকে এই মেট্ৰিক্স a ৰেংক কিমান 2 হ'ল এতিয়া কনসিস্টেন্সিৰ কাৰণে সলিউশন এক্সিস্ট কৰিব কাৰণে কি ৰেংক অফ ay equal to rank of a হ'ব লাগিব that means rank of the augmented matrix equal to rank of a that means 2 হ'ব লাগিব এতিয়া চোৱা ইয়াতে তোমালোকে দেখিছা ইয়াত তিনটা ৰো আছে তিনটা ৰোৱে এতিয়া বৰ্তমান নন জিৰো ৰো হৈ আছে এই কন্ডিশনটো এপ্লাই নকৰা লকে তো এতিয়া চোৱা তিনটা নন জিৰো ৰো আছে গতিকে এটো ৰো যদি থাৰ্ড ৰোটো যদি কমপ্লিটলি জিৰো ৰো হৈ যায় গৈ তেতিয়া হলে কি হ'ব rank of the augmented matrix ay equal to 2 হৈ যাবগৈ that means non zero row দুটা থাকিব এই augmented matrix to Ascilian formত তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম যে rank of the augmented matrix ay equal to rank of a so the systems কি হয় solution exists the for the given system of non homogeneous system the solution will be exist এতিয়া চোৱা solution exist কৰিবই লাগিব solution exist নকৰিলে আমি ক'ব নোৱাৰো যে y lie in the span lie in what the subspace of the subspace of R3 spanned by the V1 V2 V3 এতিয়া চোৱা rank of a equal to কি পালো আমি 2 পালো এতিয়া আমাক লাগে rank of ay আমি কি বনাব লাগে equal to 2 বনাব লাগে তো rank of ay equal to যেহেতু 2 বনাব লাগে গতিকে হিন্ট এটাই আছে এই h আৰু h-5 ৰ লগত এতিয়া h-5 টো যদি ইকুৱেল টু 0 হৈ যায় h-5 ইকুৱেল টু যদি 0 হৈ যায় তেতিয়া হলে আমি কি ক'ব পাৰিম এই পজিশনটো 0 আহি যাব গতিকে অগমেন্টেড মেট্ৰিক্স ইফ মই ক'ব বিচাৰিছো কি ইফ h-5 equal to 0 then in the final echelon form of the augmented matrix a comma y there will be what there will be two non-zero rows
এতিয়া চোৱা h - 5 = যদি 0 লৈ লওঁ এইখিনি পজিশনত কি আহি যাব আলটিমেটলি 0 আহি যাব ন তো 0 আহি যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব আমি কি ক'ব পাৰিম যে ইয়াত এই এচিলন ফৰ্মটোত কেইটা নন জিৰো আছে এটা দুটা গতিকে ৰেংক অফ a y a partition y non zero rows that is কি লিখিম rank of a y will be 2 আৰু rank of a y will be যদি 2 হৈ যায়গৈ তেতিয়া হলে কি হ'ব ই rank of a এৰ লগত সমান হৈ যাব rank of a কিমান পাইছিলো 2 পাইছিলো therefore the given system will be consistent so ইয়াৰ পৰা হিনটো পাই গলো হিনটো পোৱাৰ পিছত আমি h ৰ ভ্যালুটো ওলাই যাব এতিয়া so when so when h minus 5 equal to 0 that is h equal to 5 then rank of the augmented matrix y a partition y equal to rank of a which is equal to 2 then and hence system will be consistent right so আমি কি পালো সিস্টেমটো কনসিস্টেন্ট হবলৈ হলে কাৰণে that means যদি y vector to subspace of generated by the span of the subspace of R3 is so y vector to মই ক'ব বিচাৰিছো যে যদি y vector to span কাৰ span হয় v1 v2 v3 span হয় এটা সেটৰ h যেটো এটা subspace of R3 that means the vector y will belongs to H which is a subspace of R3 and H equal to span of v1 v2 v3 তো মই ক'ব বিচাৰিছো কি সোৱা লিখাখিনিকে বুজাইছো যদি y2 এই এটা সাবস্পেসত থাকিব যেটো স্পান হিচাপে লিখিব পাৰো v1 v2 v3 স্পান হিচাপে লিখিব পাৰো যদি হে এই y ভেক্টৰটো কোনটো ৰিলেশন স্যাটিসফাই কৰে y = a হয় that means a system of non homogeneous linear equation to satisfy কৰে তো satisfy কৰা means কি যে এই সিস্টেমটোৰ কাৰণে কি থাকিব what is systemটোৰ কাৰণে solution exist কৰিব আৰু solution exist কৰা means it is consistent so in this way তোমালোকে এই প্ৰবলেম বিলাকৰ লগত ডিল কৰিব পাৰিবা so মই বুজাই নতে অকমান দীঘলীয়া হৈছে ভিডিওটো but তোমালোকে এবাৰ বুজি পোৱাৰ পিছত এই প্ৰবলেমবিলাক অটোমেটিক্যালি অলপ ব্ৰেইন খটাই ধুনিয়াকে তোমালোকে উলাই ল'ব পাৰিবা so thank you for visiting my channel so keep watching my videos and keep supporting and videos বিলাক share কৰিবা যাতে তোমালোকৰ লগতে অন্য ষ্টুডেন্ট বিলাকেও এই ভিডিওছবোৰ বুজাত সহায় হয়